Brother and sister, we welcome you in the name of Lord Jesus Christ. ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, మీ అందరికీ నేను ప్రభు పేట ఆహ్వానం చెప్తున్నాను. Let's all stand up. దయచేసి అందరూ కూడా లేచి నిలబడండి ఒకసారి. This 5 days evening evangelism reading, we give all the glory and the power to our Heavenly Father, Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit, our Comforter. Let's worship Him. Hallelujah. Thank you. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Jesus. Stotram. Please be seated. దయచేసి కూర్చోండి. Please turn with me to the last book of the Old Testament. The book of Malachi chapter 4, beginning at verse 1. దైవ గ్రంథము నుండి పాత నిబంధన గ్రంథములో ఆఖరి పుస్తకమైనటువంటి మలాకీ తీయండి. ఆఖరి అధ్యాయము అనగా 4వ అధ్యాయం అంతా కూడా ఈ రాత్రి కాల సమయంలో మనం ధ్యానం చేద్దాం. Surely the day is coming, it will burn like a furnace. ఏలయనగా నియమింపబడిన దినం వచ్చుచున్నది, కొలిమి కాలునట్లు అది కాలును. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire, said the Lord mighty. గర్వస్తులందరూ దుర్మార్గులందరూ కొయ్య కాలువలే ఉందరు. వారిలో ఒకరికి వేరేను చిగురేను లేకుండా రాబో దినము అందరినీ కాల్చివేయనని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. Not a root or a branch will be left to them. వారిలో వేరేను చిగురేను లేకుండా రాబో దినము అందరినీ కాల్చివేయనని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. అయితే నా నామమందు భయభక్తులు గలవారు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును, అతని రెక్కలు ఆరోగ్యం కలుగచేయును. And you will go out and live like a calf released from the stall. కనుక మీరు బయలుదేరి క్రొవ్విన దూడలు గంతులు వేయనట్లు గంతులు వేయదు. Then you will trample down the wicked. They will be ashes under the sole of your feet on the day when I do these things, said the Lord Almighty. నేను నియమింపబోయే దినమున దుర్మార్గులు మీ పాదముల క్రింద ధూళివలె ఉందురు. మీరు వారిని అడగదొరుకుదురని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. Remember the law of my servant Moses, the decree and the law I gave him at Horeb for all Israel. హోరేబు కొండ మీద ఇశ్రాయేలులందరి కొరకై నేను నా సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రములను దాన్ని కట్టడలను విధులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. God said, see, I will send you the prophet Elijah before that great and dreadful day of the Lord comes. యెహోవా నియమించిన భయంకరమైన ఆ మహాదినము రాకమునుపు నేను ప్రవక్త ఏలీయాను మీ యొద్దకు పంపుదును. He will turn the hearts of the fathers to their children and the hearts of the children to their fathers. నేను వచ్చి దేశమును శపించబడినట్లు అతడు తండ్రుల హృదయములను పిల్లల తట్టును, పిల్లల హృదయములను తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును. God said, or else I will come and strike the land with a curse. నేను వచ్చి దేశమును శపించబడినట్లు తండ్రుల హృదయమును పిల్లల తట్టును, పిల్లల హృదయమును తండ్రుల తట్టును త్రిప్పును. Let's bow our heads and pray together. ఈ వాక్యం నిమిత్తము తల వంచి మనం ప్రార్థన చేసుకుందాం. Lord Heavenly Father, Jesus Christ, the Holy Spirit, our Comforter, we ask your Spirit filling here, your glory filling this place. Open our hearts, open our minds, open our ears. Let every one of us be saved and no one is lost. In the name of our Lord Jesus Christ, the mighty name, we pray. Amen. ఆమేన్. The topic of the message tonight we are going to preach is prepare to meet your God. ఈ రాత్రి సమయంలో నా ప్రసంగ అంశం ఏంటంటే ఈ దేవుని సన్నిధిని కనుగొనుటకై సిద్ధపడుడి. Prepare to meet your God. మీ దేవుని సన్నిధిని కనుగొనుటకై మీరు సిద్ధపడండి. The scripture we have just read comes from the last book of the Old Testament. నేను చదివినటువంటి వాక్య భాగము పాత నిబంధన పుస్తకములో ఆఖరి పుస్తకములోనిది. Malachi the prophet, his name means God's messenger. మలాకి అంటే ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఆ వాక్యం అందించేటువంటి వాడు.
2,400 years ago, Prophet Malachi faithfully recorded every word God is going to say to our generation. 2400 సంవత్సరాలకు ముందు మరి ప్రవక్త అయిన మలాకి దేవుని యొక్క వాక్యం రాస్తున్నాడు. In this final ending, God mentioned about 3 important things. ఈ ఆఖరి అధ్యాయంలో ఆఖరి వచనాల్లో దేవుడు 3 ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. First, God warned our human beings there will be a judgment day coming to the whole earth. నేటి దినమున మానవులకు మానవ జాతికి దేవుడు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే తీర్పు దినమునది న్యాయ తీర్పు అనే ఒక దినం ఉన్నదని దేవుడు హెచ్చరిస్తున్నాడు. Just like the effect of nuclear bomb explosion. ఏ విధంగా అయితే ఒక అణు బాంబు ఒక బ్రద్దలవుతుందో పేలుతుందో ఆ విధంగా దేవుని యొక్క తీర్పు దినం ఉంటుందని దేవుడు మలాకి ద్వారా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. Because God said surely the day is coming, it will burn like a furnace. ఇదిగో రాబో దినము అందరినీ కాల్చివేయదని మరి సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. And the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire. గర్విష్ఠులందరూ దుర్మార్గులందరూ కొయ్య కాలు వలె ఉందరు కాలిపోవదని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. Not a root or a branch will be left to them. మరి ఇంకా వాక్యం చూసినట్లయితే నా నామమందు భయభక్తులు గలవాడకు మీకు నీతి సూర్యుడు ఉదయించును. But God said only those who receive Him are going to rise and everlasting life, enjoy in His perfect kingdom. దేవుడు ఎవరైతే దేవుని అంగీకరించి ఆయన కుమార్తెగా జీవించాలని ఆసక్తితో ఉన్నారో అటు వారిని దేవుడి రాజ్యంలోనికి తీసుకుంటూ సిద్ధంగా ఉన్నాడు. Yes, he said God are going to come back to judge the world. అవునని మలాకి ప్రభువు చెప్తున్నట్లుగా దేవుడు ఈ లోకములకు యేసు లోకములకు మరలా రాబోతున్నాడు. లోకములకు తీర్పు తీర్చుటకు. Even though some of the evil spread some part of the earth, but God promised the evildoer will be punished. ఈ రాత్రి సమయంలో ఈ ప్రపంచమంతా కూడా దుర్మార్గుల చేత దుర్మార్గము ఉన్నప్పటికీ దేవుని వాగ్దానం ఏంటంటే దుర్మార్గులు నాశనం అవుతారు, దేవుడు నమ్ముకున్నవారు పరలోకంలోకి వస్తారని దేవునికి వాగ్దానం అనేది. Zechariah even tells the detail of God's coming. మరి జకరియా గ్రంథంలో మనం చక్కగా మరి ఇంకా విపులీకరించబడి నా వచనాలు మనం చూస్తున్నాం. In book of Zechariah chapter 14 verse 4 he said, 14వ అధ్యాయం జకరియా గ్రంథంలో ఈ విధంగా రాయబడినది. He said, on that day God's feet will stand on the Mount of Olives east of Jerusalem. ఆ దినమున యెరూషలేము ఎదుట తూర్పు తట్టున ఉన్న ఒలీవ కొండ మీద ఆయన పాదములుంచగా, and the Lord my God will come and all the holy ones with him. The Lord will be king over the whole earth. మరి ఒలీవ కొండ తూర్పు తట్టునకు పడమటి తట్టునకు నడిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తర తట్టునకును సగము కొండ దక్షిణ తట్టునకును ఏర్పడను. కొండల మధ్య కనపడిన లోయ ఆ ఆజీవ వరకు సాగగా మీరు ఆ కొండలోకి పారిపోదు. On that day there will be one Lord and his name the only name. ఆ దినమున యెహోవా ఒక్కడే అనియు ఆయనకు పేరు ఒక్కటే అనియు తెలియజేయబడినది. The Bible clearly tells us one day the Lord Jesus will come back. His feet will stand on the mountain of the Olives. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే ఏదో ఒక దినమున క్రీస్తు ప్రభువు రాబోతున్నాడు. ఆయన ఒలీవ కొండ మీద తన పాదములు ఉంచబోతున్నాడు. Secondly, the prophet Malachi reminds us that long time ago God gave 10 commandments and a law through Moses to us. ఈ చదవని పాఠ్య భాగంలో దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్న రెండవ అంశం ఏంటంటే మోషేకి ఇచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలను మరలా మలాకీలో ఆఖరి పుస్తకంలో ఆఖరి అధ్యాయంలో మనకు దేవుడు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. That was also happened in mountain. We call Mount Horeb, also called Mount Sinai. హోరేబు పర్వతంలో ఇంకొక పేరు ఏంటంటే సినాయి పర్వతం అని పిలువబడుతున్నది. ఈ దేవుని 10 ఆజ్ఞలు దేవుడు మోషేకి ఇచ్చిన 10 ఆజ్ఞలు కూడా ఆ పర్వతం మీద దేవుడు మోషేకి ఇచ్చాడు. God said, remember the law of my servant Moses. ఇదిగో ఇక్కడ ప్రభుత్వాడు హోరేబు కొండ మీద ఇశ్రాయేలులందరి కొరకే నేను నా సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమును దాని కట్టడలను విధులను జ్ఞాపకం చేసుకోండి. Certainly, the Bible clearly tells us before the judgment they come,
God will provide the way of salvation to save all those who believe Him. దీని భావం ఏంటంటే దేవుని తీర్పు దినానికి ముందు దేవుడు ఒక రక్షణ మార్గం ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. ఆ రక్షణ మార్గంలో ప్రవేశించిన వారు దేవుని యొక్క తీర్పు లేక ఉగ్రతను తప్పించుకుంటారు. That's reason why He sent His only begotten Son Jesus Christ down on the Mount Calvary. అందుకనే యేసు క్రీస్తును తండ్రి అయిన దేవుడు ఇదిగో కల్వరి కొండ మీదకు పంపిస్తున్నాడు. This evening I'm going to share with you this free place men or women have to face our God. ఈ రాత్రి సమయంలో 3 విషయాలు నేను మీతో మాట్లాడతాను. 3 అంశాలు మాట్లాడతాను. ప్రతి స్త్రీ, ప్రతి పురుషుడు, ప్రతి వ్యక్తి ఈ విషయాల్లో ఆలోచన చేయాలి. All this place are mountains. 3 స్థలముల గురించి చెప్తున్నారు. ఈ 3 స్థలములు కూడా కొండలు లేక పర్వతాలు. God said, prepare to meet your God, with God. దేవుడు అంటాడు, నీ దేవుని మన దేవుని కలుసుకోవడానికి సిద్ధపడతా ఉంటున్నాడు. First of all, we would like to share with you the mountain of law, where Moses received the Ten Commandments and the law on Mount Sinai. మొట్టమొదటిగా మరి సీనాయి పర్వతం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. ఇదిగో సీనాయి పర్వతము శాసనములు చేయబడిన పర్వతము, మోషేతో దేవుడు మాట్లాడినటువంటి స్థలము పర్వతమైనది. This is mountain of law. ఈ పర్వతములకు పేరేంటంటే శాసనములు చేయబడిన పర్వతము. The Apostle Paul said, I would not have known what sin was except through the law. అపొస్తలుడు పౌలు అంటాడు, పాపమనగా ఎటుదో నాకు తెలియకపోవను. Because law tells us we are sinners. ధర్మశాస్త్రం ఏమని చెప్తుందంటే మనమందరం కూడా పాపములు అని చెప్తున్నది. And this law are the Ten Commandments. ఈ యొక్క ఆజ్ఞలు లేక మరి ఈ యొక్క శాస్త్రములు ఏమిటంటే దేవుడు మనకిచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు. In the past, God gave us some rule and a standard for successful living. మరి దేవుడు విధించిన కాలంలో మనకి కొన్ని జీవన ప్రమాణములు, కొన్ని మాటలు, కొన్ని వాక్యముల ద్వారా దేవుడు మనం బ్రతికిస్తున్నాడు, మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాం. In the Bible, in the book of Leviticus chapter 18, God said, keep my decree and law, for the men who obey them will live by them. లేవియకాండం 18వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో, మీరు నా విధులను నా విధులను ఆచరింపవలెను, వాటిని గైకొనువాడు వాటి వల్ల బ్రతుకును, నేను యెహోవాను దేవుడు చెప్తున్నాడు. We need to standard and rule and even referee in any place. కనుక మనము మన జీవన విధానంలో మనం జీవిస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా హెచ్చుతగ్గులు లేకుండా మరి కాలు జాగ్రత్తగా ముందుకు వేస్తూ మరి మనం జీవించవలసి ఉన్నది. Think about this. Just in this Gantabram here, if we don't have a rule, how chaotic will come out. మరి ఇక్కడ గుండాకాలంలో ఇక్కడ మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక క్రమం లేకపోతే, ఒక ఆధిపత్యం లేకపోతే ఏ విధంగా ఇక్కడ ఈ కూటమి జరుగుతుంది? Suppose there were no rule governing the traffic in the streets. మరి ఉదాహరణ వీధుల్లో మరి ట్రాఫిక్ అనగా బస్సులు కానీ, రిక్షాలు కానీ, ఆటోలు కానీ రాకపోకలు క్రమంగా లేకపోతే ఏ విధంగా మనుషులు వస్తూ వెళ్తుంటారు. When you're coming to this place, some of the car, they're heading to us by driving by their own will. కొన్నిసార్లు మనము వీధుల గుండా వెళ్తున్నప్పుడు, రోడ్డు మీద ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఎదురుకుండా మనకి ఆటంకంగా అనేక వాహనాలు వస్తుంటాయి. And even go to the wrong track of the traffic, then the tragic crash will be happened. ఒకవేళ మనం ఇటువైపు వెళ్ళవలసింది పోయి అటువైపు వెళ్ళినట్లయితే ఏదో ఒక వాహనం మనకి ప్రమాదానికి మనం గురవుతాం. That's reason why God gives us standard and rule for our successful living. అందుకనే మనం జాగ్రత్తగా జీవించడానికి, మరి జయ జీవితం జీవించడానికి దేవుడు కొన్ని క్రమములు, కొన్ని క్రమశిక్షణలు, కొన్ని ఆజ్ఞలు మనకి ఇచ్చినాడు. Those are 10 commandments through Moses and the sermon on the mountain by our Lord Jesus Christ. కనుక ఇవి దేవుడు మోషేకి ఇచ్చినటువంటి 10 ఆజ్ఞలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభువు ఆ యొక్క మరి కొండ మీద కూర్చుని చేసిన ప్రసంగములు ఉన్నాయి. If we neglect those, we will suffer danger and suffer loss. కనుక ఎప్పుడైతే మనం ఈ ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించమో అప్పుడు మనం శోధనలకు, వ్యాధులకు, నష్టములకు, కష్టములకు గురవుతూ ఉంటాం. The greatest damage is the loss of our life, our physical life, or even our spiritual life. This is the greatest damage. కనుక ఈ రాత్రి సమయంలో శారీరకంగా కలిగే నష్టాల కంటే నువ్వు ఆజ్ఞానుసారంగా దేవుని చిత్తానుసారంగా జీవించకపోయినట్లయితే
శారీరకంగా జరిగే నష్టాల కంటే ఆత్మీయానుసారంగా మరింత నష్టం కలుగుతున్నారు. నువ్వు గమనించాలి. Some people die because they don't follow God's law. అనేక మంది మరణిస్తుంటారు ఎందుకంటే వారు దేవుని యొక్క ఆజ్ఞానుసారంగా వారు జీవితం కనుక. Even to the point to have eternal separation from God of his own spirit, his soul. ఇదిగో శారీరకంగా మరణిస్తారు, రెండవగా ఆత్మీయంగా మరణించిన తర్వాత అనగా దేవుని యొక్క నుండి వీరి ఆత్మ ఎంతో దూరంగా ఉంటుంది. దేవునికి ఈ ఆత్మకు సంబంధం ఉండదు. 3,400 years ago, God through Moses on Mount Sinai, he gave us 10 commandments. We all need to know. మరి 3,400 సంవత్సరాల క్రితము సినాయి పర్వతం మీద దేవుడు 10 ఆజ్ఞలు మోషేకి ఇచ్చాడు. ఆ ఆజ్ఞలు మోషే ద్వారా నీకు నాకు దేవుడు గ్రహించాడు. First command, God said, I'm the Lord your God, you shall have no other gods before me. మొట్టమొదటి ఆజ్ఞ అంటే నేను తప్ప వేరొక దేవుడు నీకు ఉండకూడదు. Today, look at the whole creation of the universe. It's all proof there's a creator behind it. ఈ రాత్రి సమయంలో మనం విశ్వం గురించి ఆలోచన చేస్తే, అంతరిక్షం గురించి ఆలోచన చేస్తే వీటి వెనుక ఒక గొప్ప సృష్టికర్త ఉన్నాడని, మరి ఒక గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడని మనకు అర్థమవుతున్నది. God's law of orderliness govern the whole universe, the sun, the moon, the star, and all creation. దేవుడు ఈ సూర్యులను, చంద్రుడిని, నక్షత్రములను, గ్రహములను వీటన్నిటినీ కూడా ఒక క్రమముగా ఏర్పాటు చేసి ఉన్నాడు. Suppose the earth is too close to the sun, the earth will be too hard to sustain any life. ఉదాహరణకి భూమి సూర్యునికి దగ్గరగా ఉందనుకోండి, అప్పుడు సూర్యుని యొక్క వేడికి భూమి దహించుకుపోతుంది. Suppose the earth is too far away from the sun, then the whole earth will be frozen to death. ఉదాహరణకి మరి ఉదాహరణ, సూర్యుడుకు ఈ భూమి దూరంగా వెళ్ళిపోయినట్లయితే చలికి మంచుకి ఈ భూమి అంతా కూడా గడ్డగట్టుకుపోతుంది. 24 hours, very precise. ఇదిగో 24 గంటలు కూడా హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా క్రమంగా దేవుడు ఒక క్రమం చొప్పున ఏర్పాటు చేసినాడు. When God created our human being, also very precise. మరి దేవుడు మనిషిని చేసినప్పుడు మనిషి యొక్క జీవితం కూడా హెచ్చు తగ్గులు లేకుండా క్రమంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. There is nothing happening on this earth by chance. ఈ లోకములో ఈ భూమి మీద ఏది కూడా అనుకోకుండా జరగట్లేదు. All have a purpose and a meaning through the eyes of God. ఈ లోకములో జరిగే ప్రతి విషయం కూడా ఏదో ఒక మరి దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము, దేవుని యొక్క ఉద్దేశ ప్రకారము సమస్తం కూడా జరుగుతుందని తెలుసుకోండి. Just like you are here not by incident, because God knows you. Many people praying for you. రాత్రి సమయంలో ఇక్కడైతే జనసమూహం ఉన్నదంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అనేక మంది సభల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నారు. దేవుడు అందరి మధ్యనే అనేక మందిని ఈ సభలో ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. Even though you don't know God, but God knows every one of us, you, every one of us, including ourselves. ఈ రాత్రి సమయంలో నీకు దేవుడు తెలియకపోవచ్చు కానీ దేవునికి మీరు తెలుసు, అందరూ తెలుసు, మేము కూడా తెలుసు. That reason why you first have to accept Jesus as your personal Savior, then you understand. అందుకని దేవుడి గురించి మరొక జ్ఞానం నీకు కావాలంటే ముందుగా నువ్వు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించు, అప్పుడు దేవుడు నీకు ఆయన జ్ఞానం నీకు ఇస్తాడు. The Bible clearly point out the fear of the Lord is the beginning of wisdom. ఇదిగో దేవుని భయభక్తులు కలిగిట తెలివికి మూలమైన దేవుని వాక్యం చూస్తున్నాం. There are lots of the mystery and prophecy in the Bible. Only you come before Lord, then you will understand. దేవుని వాక్యంలో ఎంతో జ్ఞానము, ఎంతో తెలివి, ఎంతో వివేకం ఉన్నది. ఇవన్నీ కూడా నీకు ఎప్పుడు వస్తావంటే ఎప్పుడైతే యేసుని అంగీకరించి క్రైస్తవులుగా జీవిస్తావో అప్పుడు దేవుని జ్ఞానము పొందగలవు. That's the reason why we are going to invite you to receive Jesus Christ. అందరూ ప్రతిరోజు సాయంత్రం ఆ పూట అయిన తర్వాత ఆహ్వానిస్తున్నారు. అందరూ కూడా యేసుని అంగీకరించమని నేను మనవి చేసుకుంటున్నాను. The second command, God said, you shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or on earth beneath, or in the water below. You shall not bow down to them or worship them. రెండవ ఆజ్ఞ మనకు తెలుసు ఏమంటే, పైన ఆకాశం అందే కానీ, క్రింద భూమి అందే కానీ, భూమి కింద నేల అందే కానీ ఆ దేని రూపమును విగ్రహమును నీవు చేసుకునకూడదు, వాటిని సాగిలపడకూడదు, వాటిని పూజింపకూడదు. Any man-made idol cannot represent God because he is the creator. ఏ దేవత అయినా సరే, ఏ విగ్రహమైనా సరే సర్వ సృష్టి అయినటువంటి దేవుని ఎదుట వంగవలసినదే, భయపడవలసినదే. Jesus said God is spirit and his worshipper must worship in spirit and in truth.
ఇదిగో ప్రభు చెప్తున్నాడు, దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆరాధించాలి. Think of this. If God can be made just like an idol, then He is now creator. దేవుడు ఒకవేళ విగ్రహం అయితే ఒక పోలిక చొప్పున ఉన్నట్లయితే ఆయనలో ఆత్మ ఉండదు. He is mighty God, mightier than everything made by man or any idol, because He is spirit. He fills the whole universe. కనుక మన దేవుడు గొప్ప దేవుడు, మహోన్నతుడైన దేవుడు, సర్వశక్తి గల దేవుడు. ఆయన ఈ భూమియు ఈ ఆకాశము ఈ సర్వ సృష్టి అంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు. Do not bow down to idol, because God judged clearly. ఈ రాత్రి సమయంలో విగ్రహాలను చేస్తున్నట్లయితే జాగ్రత్తగా ఉండండి, ఎందుకంటే దేవుడు నీకు తీర్పు తెచ్చబోతున్నాడు. God know you want to find God, therefore there is a why He sent you here, because this is the way to find real God. ఇక్కడ దేవుడు నీకు ఎందుకు తీసుకొచ్చాడంటే, ఒకవేళ విగ్రహాలను చేస్తున్నావేమో ఆ విధంగా చేయకూడదు. మరి దేవుడిని నువ్వు తెలుసుకొని దేవుడి చిత్తానుసారంగా జీవించడానికి ప్రభు ఈ రాత్రి నీకు తీసుకుని వచ్చాడు. Third command, God said, you shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. మూడో ఆజ్ఞ, దేవుని యెహోవా నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపకూడదు. యెహోవా తన నామమును వ్యర్థముగా ఉచ్చరింపవాడిని నిర్దోషిగా ఎంచడు. Being a Christian, you may be misuse the name of our Lord. ఈ రాత్రి నువ్వు క్రైస్తవుడుగా ఉండవచ్చు. క్రైస్తవుడుగా ఉండి దేవుని యొక్క నామమును నీవు అనవసరంగా వాడుకుంటున్నావేమో, ఉచ్చరిస్తున్నావేమో సరే జ్ఞాపకం చేసుకో. If you do not live just like a Christian, a good testimony, many people stumble, you are misuse the name of the Lord. నీవు క్రైస్తవుగా ఉండి నిజమైన క్రైస్తవ జీవితము, మారు మనసు పొందిన క్రైస్తవ జీవితము జీవించకపోయినట్లయితే ఇదిగో నిన్ను బట్టి అనేక మంది వాళ్ళు నిన్ను చూస్తూ నిన్ను బట్టి క్రీస్తు వద్దకు వారు రాకుండా వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు. You are light of this world. You are salt of this world. Being a Christian, you must living for Christ every day. ఈ రాత్రి నువ్వు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించి క్రైస్తవులు చెప్పుకున్నట్లయితే నువ్వు తెలుసుకోవాలి ఏమంటే, నేను ఈ లోకములకు ముప్పై ఉన్నాను, నేను ఈ లోకములకు వెలుగైనాను కనుక అనేక మందికి నువ్వు మాదిరికరంగా ఉంటూ ఇతరులను దేవుని తీసుకుని రావాలి. Let our society, let our city receive the benefit and the fruit of the Holy Spirit through you. ఈ రాత్రి సమయంలో నీ ద్వారా ఈ సమాజములకు, ఈ సంఘములకు, ఈ పట్టణములకు, ఈ దేశములకు దేవుని యొక్క ఆత్మఫలము రావడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయి. Fourth command, God said, remember the Sabbath day by keeping the holy. 6th day you shall labor and do all your work, but the Sabbath day in the Sabbath to the Lord your God. నాలుగవ ఆజ్ఞ, విశ్రాంతి దినమున పరిశుద్ధముగా ఆచరించుటకు జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. 6 దినములు నీవు కష్టపడి నీ పని అంతయు చేయవలెను. 7వ దినమున నీవు నీ దేవుడైన యెహోవాకు విశ్రాంతి దినము. According to the book of Acts and the church document, we Christians always worship the Lord on Sunday, the first day of the week. అపోస్తల కార్యముల ప్రకారము కొన్ని దాచబడిన కొన్ని గ్రంథముల ప్రకారము మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఆదివారాన్ని విశ్రాంతి దినముగా ఆచరిస్తున్నాం. Even though the Sabbath is Saturday, why Christians pick up the first day, the Sunday? Because on this day the Lord Jesus Christ rose from the dead. నిజంగా శనివారం విశ్రాంతి దినము, సబ్బాత్ దినం అంటే శనివారం అని మనందరికీ తెలుసు. కానీ క్రైస్తవులు ఆదివారం విశ్రాంతి దినంగా ఆచరిస్తున్నారు. ఆదివారం వారానికి మొదటి రోజు. ఆదివారం ఎందుకు ఆచరిస్తున్నారంటే ఆదివారం యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణం నుండి పునరుద్ధరణ దినముగా ఆచరిస్తున్నారు. దాన్ని విశ్రాంతి దినంగా చేసుకున్నారు. Jesus said the Sabbath was made for man, not meant for Sabbath. So the Son of Man, Jesus Christ, is the Lord even of the Sabbath. అందుకని ప్రభు మాట చెప్పాడు, విశ్రాంతి దినము మనుషుల కొరకే నియమింపబడింది కానీ మనుషులు విశ్రాంతి దినము కొరకు నియమింపబడలేదు. When we are in Christ, we are in the rest of God. మనము దేవునిలో ఉన్నప్పుడు, మనము దేవుని యొక్క యేసులో ఉన్నప్పుడు మనం దేవుని యొక్క ఆస్తి అయి ఉన్నాం. That's the reason why on Sunday we Christian brothers and sisters, we should go to the church collectively. అందుకని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే పునరుద్ధానం విశ్రాంతిగా మనం ఆచరిస్తూ ఆదివారం మనమందరం కూడా గుంపులుగా సంఘానికి వెళ్ళి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ స్తుతిస్తూ ఉన్నాం. But why ask us to keep up the Sabbath day? Must have reason. Because the Sabbath point out to a future rest
or your human being. విశ్రాంతి దినమును ఎందుకు ఆచరిస్తున్నాం? విశ్రాంతి దినము లేక మరి ఈ ఆదివారము సబ్బాత్ దినము ఎందుకు అని మీరు ప్రశ్న వేస్తే ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏంటంటే పరలోకపు జీవితము లేక నిత్య జీవము విశ్రాంతి జీవితం కనుక దానికి ముందుగానే మనం ఇక్కడ ఆచరణ పెట్టాం దీన్ని. If you have Bible, look at the book of Hebrews chapter 4 verse 9. ఒకవేళ నీకు నీ దగ్గర హెబ్రీయుల బైబిల్ అంటే హెబ్రీయుల పత్రిక 4వ అధ్యాయం తీయండి. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. కాబట్టి దేవుని ప్రజలకు విశ్రాంతి నిలిచినది. ఎందుకనగా దేవుడు తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించిన ప్రకారము ఆయన యొక్క విశ్రాంతిలో ప్రవేశించిన వాడు కూడా తన కార్యములను ముగించి విశ్రమించే. కాబట్టి అవిధేయత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవరినో పడిపోకుండా ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించటకు జాగ్రత్త పడదుము. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience. కాబట్టి అవిధేయత వలన వారు పడిపోయినట్లుగా మనలో ఎవరినో పడిపోకుండా ఆ విశ్రాంతిలో ప్రవేశించటకు జాగ్రత్త పడదుము. Yes, all this Sabbath point out to the future rest, the coming of the Lord. కనుక మీరు తెలుసుకోండి, ఆదివారం ఆరాధన, ఆదివారం విశ్రాంతి దినము ఎందుకు గుర్తు? దేనికి గుర్తంటే ఇదిగో పరలోకముకు వెళ్ళబోతున్నాం, ఆ నిత్యత్వమునకు ఇది ఒక గుర్తుగా మాదిరికరంగా ఉన్నది. You heard Christians said the Lord is coming, the Lord is coming, but what will be happen when he is coming? క్రైస్తవులు చెప్తున్నారు, సేవకులు చెప్తున్నారు, పాస్టర్లు చెప్తున్నారు, యేసు వస్తున్నాడు, యేసు వస్తున్నాడు, యేసు వస్తున్నాడు. యేసు వచ్చి ఏం చేస్తున్నాడు? The Bible tells there will be no pain, no tears, no suffering anymore. ఇదిగో దేవుని వాక్యం ఏంటంటే యేసు వచ్చినప్పుడు దుఃఖం ఉండదు, ఏడుపు ఉండదు, వేదన ఉండదు, కష్టం ఉండదు, శ్రమ ఉండదు. No more death, and the peace of the Lord are going to prevail the whole earth. ఇదిగో మరి మరణం ఉండదు, దేవుని యొక్క శాంతి, దేవుని యొక్క సమాధానము ఈ లోకమంతా కూడా వ్యాపిస్తుంది. The righteousness will fill the society. ఇదిగో నీతి సమాజం అంతా కూడా వ్యాపిస్తుంది. Justice will cover whole earth. ఇదిగో ఈ భూమి అంతా కూడా ధర్మముతో నింపబడి ఉంటుంది. The whole nature will be changed, will become beauty again. ఇదిగో ప్రకృతి, వాతావరణము ఇవన్నీ కూడా ఆనందముగా మార్చబడతాయి. Or the nature of animal will become tame and meek. ఇదిగో మరి జంతువులు, మృగములు వీటి యొక్క మరి తత్వము మరి ఇవన్నీ కూడా దూరంగా ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క తత్వము మంచిగా నెమ్మదిగా ఇవి మారబడతాయి. Men and women are going to have everlasting life. మనుషులకు, పురుషులకు, స్త్రీలకు అందరికీ కూడా దేవుడు నిత్య జీవములను ఇస్తాడు. The paradise we whole human being looking for will come through Jesus Christ. ఇదిగో మరి ప్రదేశంతో కూడా ఈ ప్రదేశంతో కూడా దేవుని యొక్క మనుషులతో నింపబడి దేవుని యొక్క రాక కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది. Hallelujah! అందరూ హల్లెలూయా. Hallelujah! It is true because the Bible, the book of Revelation chapter 21 tells us. నేను చెప్పేది నిజము. ప్రకటన గ్రంథం 20వ అధ్యాయం చూస్తే నేను చెప్పినవి కూడా అందులో ఉన్నాయి. He said, now the dwelling of God is with men, and he will live with them. ఇదిగో దేవుని నివాసము మనుషులతో కూడి ఉన్నది, ఆయన వారితో కాపురం ఉండను. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. వారు ఆయన ప్రజలై ఉండును, దేవుడు తానే వారికి దేవుడై ఉండి వారికి తోడై ఉండును. God will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. ఆయన వారి కన్నుల ప్రతి బాష్ప బిందువును తుడిచివేయను, మరణము ఇక ఉండదు, దుఃఖమైనను, ఏడ్పైనను, వేదనైనను ఇక ఉండదు. This is true Sabbath. This is true rest. True peaceful. We all human beings, you, every one of us, we all hoping for. ఇది నేను చెప్పేది నిజమైనటువంటి విశ్రాంతి దినము, సత్యముతో కూడిన విశ్రాంతి దినము. ఇది నిజమని నేను చెప్తున్నాను. అది వెళ్ళండి, పక్క వెళ్ళండి. But only those who receive Jesus Christ
can have this opportunity to enter into this paradise. ఈ రాత్రి సమయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువుని ఎవరైతే అంగీకరిస్తారో వారికి ఈ పరదేశంలో చదవబడి వచనంలో వాగ్దాన ప్రకారం దేవుడు వారికి ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు. That's the reason why you have to receive Jesus as your personal Savior. అందులో యేసు క్రీస్తును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించాలని నేను మనవి చేస్తున్నాను. Fifth command, God said, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord the God is giving you. ఐదవ ఆజ్ఞ ఏంటంటే నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు అనుగ్రహించే దేశంలో నీవు దీర్ఘాయుష్మంతులుగా ఉన్నట్లు నీ తండ్రిని నీ తల్లిని సన్మానించుము. God clearly tell our human being we should honor our parents so that we can prosper and have long life in this place. దేవుడు చెప్తున్నాడు, దేవుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఈ లోకములో ఈ మానవ జాతికి దేవుడు తల్లిదండ్రులను ఏర్పాటు చేసినాడు, తల్లిదండ్రులను సన్మానించిన వాడు వరిదిల్లుతాడని దేవుడు వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. We Indian people, we know how to honor our parents so that God help our people, so many cover our place. మరి మన భారతదేశంలో నివసిస్తున్నాం, మనందరికీ తెలుసు తల్లిదండ్రులను ఏ విధంగా గౌరవించాలో, ఏ విధంగా సన్మానించాలో, ఏ విధంగా ప్రేమించాలో. But now we know some family have problems. Why? Because we break the law. చాలా కుటుంబాల్లో కొన్ని సమస్యలు చూస్తున్నాం, శోధనలు చూస్తున్నాం. ఎందుకంటే వీరు తమ తల్లిదండ్రులను సన్మానించట్లేదు. Children, young people, young man, young lady, you have to honor your parents. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యవనస్తులు, విద్యార్థులు, చిన్న బిడ్డలు, మీరందరూ కూడా మీ తండ్రులను మీరు గౌరవించాలి, సన్మానించాలి. Parents, you have to love one another as a good example in the sight of your children. తండ్రులారా మీరు మీ బిడ్డలకు మాదిరికరంగా ఉండి మీ బిడ్డలను మీరు ప్రేమించబోతున్నారని నేను మనవి చేస్తున్నాను. Some of you are fathers, you have to take care of your family, love your wife and your children. No one can take that place away. ఇదిగో తండ్రులారా, భర్తలారా, మీరు మీ భార్యను ప్రేమించండి, మీ బిడ్డను ప్రేమించండి. ఎందుకంటే మీ స్థానంలో వేరే వారు పూస్తలేరు. Tonight receive Jesus Christ, your whole family will have the blessing of God. ఈ రాత్రి యేసు క్రీస్తును అంగీకరిస్తే నీ సంపూర్ణ కుటుంబం అంతా కూడా మార్పు చెంది దేవుడి ఆశీర్వాదం చేత నింపబడుతుందని చెప్తున్నారు. Come to Christ to have this everlasting peace and the love. ఈ రాత్రి నిత్యత్వానికి సంబంధించిన ప్రేమ, ఆశీర్వాదము మరి నిత్య జీవనం వరకు యేసు వద్దకురా వాడి చేతను నింపబడు. Sixth command, God said, you shall not murder. ఆరవ ఆజ్ఞ, నరహత్య చేయకూడదు. Today the media, newspaper filled with many murders. ఈ రాత్రి సమయంలో నేటి దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే మరి వార్తాపత్రికలు కానివ్వండి, మరి టెలివిజన్ కానివ్వండి, మరి పుస్తకాలు కానివ్వండి, వీటిలో మరి ఈ యొక్క మరి ఆగా కోపము వీటి గురించి ఎక్కువగా రాస్తున్నారు. Even the movie portraying murder. Why? Because this age man cannot control. అనేకమైన సినిమాలు మనం చూసినట్లయితే ఉద్రిక్తత, నరహత్యలు, మరి కొట్లాట్లు వీటిని ఆ సినిమాల్లో చూపిస్తున్నారు. Tonight receive Jesus and stop those killing. ఈ రాత్రి సమయంలో ఇక్కడ ఎవరైనా సరే నరహంతకులు ఉన్నట్లయితే, కొట్లాడేవారు ఉన్నట్లయితే, మరి పగతో ఉన్నట్లయితే వారు యేసు క్రీస్తుని నమ్ముకోమని మనం చేస్తున్నారు. You will have the everlasting life because Jesus forgive all you have done. ఒకవేళ నీవు హత్యలు చేసి ఈ స్థలంలోకి వచ్చినట్లయితే దేవుడు నిన్ను క్షమించి నీకు నిత్య జీవంలోకి ప్రవేశం కలుగజేస్తున్నాడు. But for some of you, I have to tell you in the book of Matthew chapter 24, Jesus said. మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయంలో యేసు ప్రభు ఒక మాట చెప్తున్నాడు. He said, because the increase of wickedness, the love our most will grow cold. అక్రమము విస్తరించడం చేత అనేకుల ప్రేమ చల్లారును. But only he who stands firm to the end will be saved. అంతము వరకు సహించిన వాడెవడో వాడే రక్షింపబడును. Even though the whole environment seems like betray you, but you have to focus your faith upon Jesus. ఒకవేళ నీ చుట్టుపక్కల పరిసరాలు లేక నీ చుట్టుపక్కల వారు నిన్ను ద్వేషించినా, నిన్ను కోపగించుకున్నా, కొట్లాడినా, ఏం చేసినా సరే నువ్వు ఓపికతో నిరీక్షతో ఉన్నప్పుడు దేవుడు రక్షిస్తాడు. Because Bible clearly tells us before Jesus come back, all this sin, wicked sin will be happened.
ఎందుకంటే దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఒకవేళ దుష్టత్వంలో దుష్టులుగా ఉన్నట్లయితే యేసు క్రీస్తు రాకముందు వారందరూ కూడా నశిస్తారు. Only those stand firm will be saved to the end. ఎవరైతే సహనముతో ఓర్పుతో శాంతితో ఉంటారో వారికి రక్షణ దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. 7th command, God said, you shall not commit adultery. ఇదిగో 7వ ఆజ్ఞ అంటే వ్యభిచారము చేయకూడదు. Today, fornication does penetrate many places of the world. ఈ రాత్రి సమయంలో ప్రపంచమంతా కూడా మరి కామాతృతతో జాగ్రత్తతో నింపబడి ఉంది. The Bible clearly tells any close relationship outside of marriage is sinful against God. దేవుని వాక్యంలో ఏమని చెప్తుందంటే దేవుడు వివాహ సంబంధము కాకుండా వేరే సంబంధం కలిగి ఉంటే అది పాపమని దేవుని వాక్యం చెప్తున్నది. Even though you have done something wrong in the darkness, but today receive Jesus Christ, let God forgive you. ఈ రాత్రి సమయంలో ఒకవేళ తెలియక లేక చీకటిలో లేక పాపము చేసినట్లయితే నీవు వివాహ సంబంధంలో ఏదైనా మరి చేసినట్లయితే యేసుని అంగీకరించు, దేవుడిని క్షమిస్తాడు. The Bible says, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. దేవుని వాక్యం ఏమన్నదంటే కాక ఎవడైనా క్రీస్తు నందున్నడలా వాడు నూతన సృష్టి, పాతవి గతించిన సమస్తములు క్రొత్తవాయెను. Don't stand there to be just like the old one. You have to receive Jesus, turn, become a new person from tonight. రాత్రి సమయంలో నీవు 7వ ఆజ్ఞ ప్రకారం 7వ ఆజ్ఞ ధిక్కరించి జీవించినట్లయితే, చీకటిలో పాపం చేసినట్లయితే, ఇదిగో నువ్వు అక్కడి నుండి మరలి దేవుని వైపు తిరిగి ప్రభువుని హత్తుకోవాలని మనం చేస్తున్నారు. The 8th command, God said, you shall not steal. 8వ ఆజ్ఞ అంటే దొంగతనం చేయకూడదు. Some people even feel that things stolen are much more exciting. That's totally wrong. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దొంగతనం చేసిన వస్తువులతో లేక ధనముతో వాడు సంతోషిస్తూ వాటిని వాడుకుంటూ ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటారు. Tonight receive Jesus Christ. Let God forgive you and turn back the one you stolen. రాత్రి సమయంలో నీవు ఎవరినైనా దొంగిలించినట్లయితే నువ్వు యేసు వద్దకు వచ్చి పశ్చాత్తాపడు, ప్రభువుని క్షమించి నీకు మార్పును దయచేసి నిత్య జీవనాన్ని ప్రవేశించడం చేస్తాడు. The 9th command, God said, you shall not give false testimony against your neighbor. 9వ ఆజ్ఞ అంటే నీ పొరుగువారి మీద అబద్ధ సాక్ష్యం పలకకూడదు. If you are a Christian, you should be honest. నువ్వు క్రైస్తవుడు కనుక నీవు చాలా మరి నమ్మకంగా ఉండాలి. Jesus tells us in the book of Matthew chapter 5, he says, simply let your yes be yes and your no be no. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 37 వచనం ప్రకారం మీ మాట అవునంటే అవును, కాదంటే కాదు అని ఉండవలను. వీరికి మించినది దుష్టుని నుండి పుట్టినది. Stop telling lies and only bear right testimonies. రాత్రి సమయంలో అబద్ధాలు చెప్పడం మానేయండి, అబద్ధ సాక్ష్యాలు మానేయండి, నిజం పలకండి, దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. You must be true in your words. మరి నీ మాటల్లో నువ్వు సత్యాన్ని నిజమనే పలకడం నేర్చుకోవాలి. The 10th commandment, God said, you shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife or his servant or maidservant, his ox, his donkey, or anything that belongs to your neighbor. ఆఖరి ఆజ్ఞ 10వ ఆజ్ఞ ప్రకారము నీ పొరుగు వారి ఇల్లు ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగు వారి భార్యనైనను, అతని గాడిదనైనను, అతని దోస్తునైనను, అతని దాసినైనను, అతని ఎద్దునైనను, నీ పొరుగు వారిది దేనినైనను ఆశింపకూడదు. One of the great problems of our human being is covet. మరి మనకున్నటువంటి గొప్ప వ్యాధి ఏమిటంటే పొరుగు వారిని ఆశిస్తూ ఉంటాం. The Bible, 1 Timothy chapter 6 tells us the love of money is the root of all kinds of evil. 1 తిమోతి రాసిన పత్రిక 6వ అధ్యాయం ఏమంటే ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము. Tonight receive Jesus. Let Jesus forgive all we have done. ఒకవేళ నీవు ఏమైనా ఇతరులతో ఆశించినట్లయితే, పొరుగువారి దగ్గర నుండి తీసుకున్నట్లయితే నీవు ఈ రాత్రి యేసుని అంగీకరించు, ప్రభువుని క్షమిస్తాడు. Even if you keep all these 10 commandments from your youth in your childhood, but only break one, it looks like you break all of them. ఒకవేళ చిన్నప్పటి నుంచి నీవు ఈ 10 ఆజ్ఞలు దేనిని కూడా తప్పకుండా ఆచరిస్తున్నట్లయితే, ఈ 10 ఆజ్ఞల్లో ఒక్కటి నువ్వు తప్పితే 10 ఆజ్ఞలు కూడా తప్పినట్లే. When the judgment day comes, God only judge our behavior, our doing, but also judging our motive, the inner heart. యేసుక్రీస్తు మన తీర్పు తెచ్చే దినమున మన మాటలు, మన తలంపులు, మన ఉద్దేశములు, మన పనులు
మనవన్నీ కూడా ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు. దేవుని కూడా ఆయన వదలడు. Because Jesus said, you have heard that it was said, do not commit adultery, but I tell you the truth, that anyone who look at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. ఒక మాట చెప్పాడు ఏమంటే, వ్యభిచారము చేయవద్దని చెప్పబడిన మాట మీరు విన్నారు కదా, నేను మీతో చెప్పినదేమనగా ఒక స్త్రీని మోహపు చూపుతో చూసి ప్రతివాడు అప్పుడే తన హృదయం నుండి ఆమెతో వ్యభిచారం చేసిన వాడును. Some of you say, I never commit murder, but Jesus clearly tells if we hate someone, want to kill him, it have already committed murder. కొంతమంది ఏమంటారు, నేను నరహత్య చేయలేదు కదా, ఎవరిని తప్పలేదు అంటారు. ఒకవేళ నీవు నీ హృదయంలో అతని గురించి దూషించినా పగవచ్చుకున్నా కూడా అతన్ని నీవు చంపినట్లే. Actually, the 10 commandments can compress into 2 commands. ఈ 10 ఆజ్ఞలు రెండు ఆజ్ఞలుగా మనం విడదీయవచ్చు. Jesus said, the most important one is this: love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. ప్రభు అన్నాడు, నీ పూర్ణ హృదయముతో, నీ పూర్ణ బలముతో నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమించవలనది ప్రధానమైన ఆజ్ఞ. Jesus said the second is this: love your neighbors as yourself. There is no commandment greater than these 2. నీ పూర్ణ హృదయముతో, నీ పూర్ణాత్మతో, నీ పూర్ణ మనసుతో ఆ ప్రేమింపవలను, నిన్ను వలె నీ పొరుగువారిని ప్రేమింపవలను. Jesus said 2 commands: love God, love man. ప్రభు 2 ఆజ్ఞలు చెప్తాడు. మొదటిది దేవుడిని ప్రేమించు, రెండవది పొరుగువారిని ప్రేమించు. Because from the first command to the 4th command tells us to love God. 10 ఆజ్ఞలు మనం చూసినట్లయితే 1 నుండి 4 ఆజ్ఞలు కూడా 1, 2, 3 ఆజ్ఞలు దేవుడిని ప్రేమించమని మరి రాయబడినది. From the 5th command to the last, the 10 commandments tell us to love people, love as ourselves. 6వ ఆజ్ఞ నుండి 5వ ఆజ్ఞ నుండి 10వ ఆజ్ఞ వరకు మనం చూసినట్లయితే తోటి వాడిని ప్రేమించమని, పొరుగు వాడిని ప్రేమించమని అక్కడ రాయబడినది. Friend, do you love God or love people? But Jesus loved you. ఇరాత్రి సంఘంలో స్నేహితుడా, నీవు దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నావు మంచిది, మనుషులు ప్రేమిస్తున్నావు మంచిది, అయినప్పటికీ దేవుడిని ప్రేమిస్తున్నాడు, యేసుని ప్రేమిస్తున్నాడు. Jesus said, a new command I give you, love one another as I have loved you. ప్రభు నూతన ఆజ్ఞ మీకు ఇస్తున్నాడని చెప్తున్నాడు. ఏమంటే మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకోండి, ఎందుకంటే నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను కనుక. Jesus said, by this all men will know you are my disciple if you love one another. ఇదిగో మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నట్లయితే మీరు నా శిష్యులని లోకము తెలుసుకుంటుందని ప్రభు చెప్తున్నాడు. Love your family. మీ కుటుంబాన్ని ప్రేమించండి. Love your people. మీ ప్రజలను ప్రేమించండి. Love your church. Love your pastors. మీ సంఘమును ప్రేమించండి, మీ పాస్టర్ గారిని ప్రేమించండి, మీ సేవకుని ప్రేమించండి. Love the place we live, because love fulfills all things. మరి మీరు నివసిస్తున్న స్థలాన్ని, ఆ ప్రాంతాన్ని ప్రేమించండి, ఎందుకంటే ప్రేమ సమస్తమును కప్పును. Because none of us can keep all the commandments except Jesus Christ himself. ఈ రాత్రి నేను చెప్తున్నాను, ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా 10 ఆజ్ఞలు ప్రకారం జీవిస్తున్నారు. యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు, దేవుని ప్రేమించు, మనుషుని ప్రేమించు. యేసు ఒక్కడే 10 ఆజ్ఞలు కూడా ఆయన ఆజ్ఞానుసారంగా, దేవుని ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించున్నాడు. That's reason why we have to talk about the second mountain, the mountain of love. అందులో మనం రెండవ పర్వతము, రెండవ కొండ ప్రేమ పర్వతం గురించి మనం తెలుసుకుందాం. పాస్టర్ గారు రావాలి, ఇక్కడ తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ. And on this mountain, Jesus Christ, God's only Son, He was Himself crucified on mountain of Calvary. It is called mountain of love. కల్వరి అనగా ప్రేమ. ఈ కల్వరి పర్వతం మీద యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన పాపముల నిమిత్తము ఆయన మరణించినాడు. Jesus Christ is the only begotten Son of God, our Heavenly Father. యేసు క్రీస్తు తండ్రి అయిన దేవుని ఏకైక కుమారుడు, అద్వితీయ కుమారుడు అయినాడు. He is the Almighty God. ఆయన మహోన్నతుడైన దేవుడైనాడు. But for salvation, He had to come down to earth. ఇదిగో ఈ లోకములకు రక్షణ కలుగజేయడానికి ఆయన పరలోకము నుండి భూలోకములకు దిగి వచ్చిన దేవుడు. He was born of Virgin Mary. ఆయన కన్యక నుండి మేరీ గర్భం నుండి వచ్చినవాడు. And then He preached the gospel in His sinless life. ఆయన తన పాపరహితమైనటువంటి జీవితంలో సువార్తను ప్రకటిస్తున్నాడు. Then He died on the cross for every one of us. మనందరి నిమిత్తము ఆయన చివరిగా శిలువ మీద మరణించినాడు.
Jesus Christ is Almighty God. He knows everything. యేసు క్రీస్తు మహోన్నతుడైన దేవుడు, ఆయనకి సర్వము తెలుసు. That's the reason why He knows every one of your name. ఈ రాత్రి నిత్యులను అందరి పేర్లు దేవునికి తెలుసండి. He is everywhere. ఆయన అన్ని స్థలముల్లో ఉన్నాడు. He can do all things as He wish because He is the Almighty God. ఆయన మహోన్నతుడైన దేవుడు, అద్వితీయుడైన దేవుడు, గొప్ప దేవుడు కనుక ఆయన ఏమైతే చేయాలనుకుంటాడో అవన్నీ కూడా చేయగలడు. This is the mystery of Trinity, God the Father, Son Jesus Christ, and Holy Spirit, 3 in 1. తండ్రి అయిన దేవుడు, కుమారుడైన దేవుడు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు, ఈ త్రిత్వమైన దేవుడు మన కొరకు మంచి కార్యము జరిగిస్తున్నారు. That's the reason why we worship one true Creator, our God. అందుకని నీవు ఈ రాత్రి ఒకే ఒక సృష్టికర్త అయిన దేవుడిని ఆరాధిస్తున్నావు. The Bible says Christ Jesus, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of servant and being made in human being. దేవుని వాక్యం ఏమన్నదంటే ఫిలిప్పీయుల పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడేయండి, దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకోలేదు కానీ మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తను తాను రిక్తులుగా చేసుకునేను. And being found in appearance as a man, he humbled himself and become obedient to death, even death on a cross. ఆయన చనిపోతుంటే భాగ్యమని యోగ్యమని ఎంచుకొని ఆయన తను తగ్గించుకొని దాసునిగా రిక్తులుగా ఈ లోకంలోకి వచ్చినాడు. The purpose Jesus come down from heaven because He wants to save us. The reason why He died on the cross. యేసుక్రీస్తు వచ్చినటువంటి పని ఏమిటంటే పరలోకం నుండి ఆయన మనకు రక్షణ కలుగచేయడానికి శిలువ మీద మరణించడానికి ఆయన వచ్చిన తెలుసుకోండి. But God's law is set over there, cannot be break. Therefore God has to have a salvation to fulfill the law. దేవుడు ఒక రక్షణ మార్గము లేక ఒక చట్టమును శాస్త్రమును ఏర్పాటు చేశాడు. ఈ చేసిన శాస్త్రమును దేవుడు మరలా వెనక్కి తీసుకోలేడు కనుక ఒక మార్గమును దేవుడు ఏర్పాటు చేయవలసినది. You have done something wrong, but God sent His only Son to take care of the punishment. ఈ రాత్రి నీవు పాపం చేశావు, దుర్నీతి చేశావు కనుక ఈ పాపమును దుర్నీతిని తీసివేసేవాడు దేవుని కుమారుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువు. When you believe in Jesus Christ, He's going to take upon all our sins and transgressions and kneel on that cross for you, for me. నీ బ్రతుకులో నీ జీవితంలో నువ్వు చేసిన పాపములు, దుష్కార్యములు, మరి దుర్నీతి ఇవన్నీ కూడా యేసుకు ఇచ్చినప్పుడు యేసయ్య తీసుకుని వెళ్ళి ఆయన శిలువకు మేకులతో వాటిని పడతాడు. Therefore Jesus said, I am not come to abolish law, but come to fulfill it. He fulfilled the law for us. కనుక ప్రభువు మాటిస్తున్నాడు ఏంటంటే ధర్మశాస్త్రములేమో ప్రవక్తల ప్రవచనములేమో కొట్టివేయవచ్చునని తలంచవద్దు, నెరవేర్చుకే గాని కొట్టివేయడం నేను రాలేదు. He takes responsibility of punishment for every one of us. This is love. ఆయన బాధ్యతను శిక్షను మన కొరకు తీసుకుంటున్నాడు. మనం పడవలసిన శిక్ష ఆయన పడుతున్నాడు. Some of you sitting or standing in darkness, you said nobody loved me, but God, Jesus Christ, He loved you. కూర్చున్న వారు కానివ్వండి, ముచ్చున్న వారు కానివ్వండి, ఆ మూల కానివ్వండి, ఈ మూల కానివ్వండి, నన్ను ఎవరు ప్రేమించట్లేదు అనుకోవచ్చు. కానీ నేను చెప్తున్నాను, మిమ్మల్ని కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రేమిస్తున్నాడు. That's reason why He takes all responsibility, died on the cross for you. అందువల్ల ప్రభువు నీ కొరకు ప్రతిదినం బాధ్యత వహించి శిలువ మీద ఆయన ఘోరమైన మరణం మరణిస్తున్నాడు. What has He done for you? నీ కొరకు దేవుడు గొప్ప పని చేస్తున్నాడు. For your sins He wore a curse from a throne on His head. ఇదిగో నీ పాప నిమిత్తము ఆయన తన శిలువ మీద ముండ్ల కిరీటమును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. For your sin He bore all kinds of strife and pain upon His own back. ఇదిగో నీ కొరకు ఆయన తన వీపు మీద కొరడాదెబ్బలు కొట్టించుకుంటున్నాడు. The Bible tells because the strife of His pain, so it can be healed and cured. ఇదిగో ఆయన దెబ్బల చేత మనకి స్వస్థత కలుగుతుందని యెషయా భక్తుడు చెప్తున్నాడు.
For your sin, he died on the cross, allowing his hand and feet nailed to the cross. నీ పాపముల నిమిత్తము ఆయన శిలువ మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన చేతులలో కాళ్ళలో మేకులు కొడుతున్నారు. For your sin, his side was pierced by the spear of Roman soldier. నీ పాపముల నిమిత్తము ఆయన ప్రక్కలో ఒక పెద్ద బండలతో ఆ రోమా సైనికుడు పొడుస్తున్నాడు. For your sin, he allowed his precious blood, the blood of Son of God, shedding for the cross upon every one of us, and be saved. ఇదిగో మనందరి కొరకు మన పాపముల కొరకు యేసు క్రీస్తు యొక్క ప్రశస్తమైన రక్తము తన నుండి కారుతున్నది, దారుగా ప్రవహిస్తున్నది. ఆ రక్తము నేడు రాత్రి ఇక్కడ ప్రవహిస్తున్నది. If this is not love, then there is no true love exists in this world. ఈ ప్రపంచంలో ఈ నిజమైన ప్రేమ, ఈ సత్యవంతమైన ప్రేమ తప్ప వేరే ప్రేమ ఏమీ కూడా లేదు. The Ten Commandments tells we have to suffer judgment, but Jesus Christ, God only Son, take all the judgment for us. రాత్రి సమయంలో 10 ఆజ్ఞల ప్రకారం ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించిన వాడికి తీర్పు ఉండదు. కానీ ప్రభు మన కొరకు ఈ 10 ఆజ్ఞానుసారంగా జీవించి ఆ యొక్క తీర్పును, ఆ యొక్క శాపమును ఆయన పొందుతున్నాడు. He died for us on the cross. మన కొరకు యేసు శిలువ మీద మరణించాడు. But then on the third day, he rose from the dead, he overcame death. ఆయన మరణించి 3వ దినమున తిరిగి లేచినప్పుడు పాపమును ఆయన జయించినాడు. And then he brings the hope to our whole human race, to every one of us who believe in him. తర్వాత మానవ జాతికి ఆయన ఒక గొప్ప నిరీక్షణను కలుగజేసినాడు. He said, I'm the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Through cross, we have to Heavenly Father. ప్రభు చెప్పాడు, నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునైనాను, నా ద్వారా తప్ప మరి దేని ద్వారా కూడా తండ్రి ఎదుగు ఎవరు రాలేడని ప్రభు చెప్తున్నాడు. ఆ శిలువ ద్వారా, శిలువ మార్గం ద్వారా రక్షణ మార్గమును దేవుని ఎదుగు యేసు ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. He is the way and the truth and the life, to guiding us to eternal life and kingdom of God. దేవుని రాజ్యంలోనికి, నిత్యత్వంలోనికి యేసు తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. ఎందుకంటే యేసు మార్గము, సత్యము, జీవమైనాడు కనుక. That's reason why we are going to talk about the mountain of hope, the third mountain. అందులో 3వ అంశం, 3వ పర్వతము. ఈ 3వ పర్వతం ఏంటంటే నిరీక్షణ పర్వతము. On this mountain of Olive, where Jesus Christ our Lord are going to come down from heaven and step his feet upon Mount of Hope. ఈ నిరీక్షణ పర్వతం అంటే ఏంటంటే ఒలీవ పర్వతము. ఈ ఒలీవ పర్వతం మీద యేసుక్రీస్తు తిరిగి ఆయన రాబోతున్నాడు. తన పాదములను ఒలీవ పర్వతం మీద ఉంచబోతున్నాడు. After Jesus rose from the dead, యేసుక్రీస్తు ప్రభు మరణం నుండి లేచిన తర్వాత he showed himself for 40 days to more than 500 his disciples. 40 దినాలు 500 మంది శిష్యులకు యేసు ప్రభు కనబడ్డాడు. To prove he was really raised from the dead, he is alive. ఆయన ఎందుకు కనబడినట్టు నిర్ధారణ చేస్తానికి, నేను మరణించి తిరిగి లేచాను అని చెప్పడానికి, రుజువు చేయడానికి ప్రభు 500 మంది కనబడుతున్నాడు. Then after 40 days he ascended from the mountain of Olive to heaven. 40 దినాల తర్వాత ఒలీవ పర్వతం మీద నుండి ప్రభు ఆ పరలోకములకు, ఆకాశములకు ఆయన ఆరోహణమవుతున్నాడు. While all his disciples looking Jesus ascending into heaven, 2 angels appear and talk to them. మరి ప్రభు వెళ్తున్నప్పుడు శిష్యులందరూ కూడా చూస్తున్నారు. అక్కడ 2 దేవదూతలు నిలబడి ఉన్నారు. The angel said, why do you stand here looking into the sky? దేవదూతలు ఏమన్నాయంటే, గలిలయ మనుషులారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him going to heaven. He will come back. ఇదిగో ఇక్కడ నుండి మీ వద్ద నుండి పరలోకములకు వెళ్ళిన యేసు మరలా తిరిగి అదే రీతిగా మరలా తిరిగి రావటం మీరు చూస్తారని ఆ దేవుని దూతలు వార్త చెప్తున్నాయి. There's reason why Apostle Paul said, he said, we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God, the Savior, Jesus Christ. కనుక మహాదేవుడు మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు మహిమ యొక్క ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఈ లోకములో స్వస్థ బుద్ధితోనూ, నీతితోనూ, భక్తితోనూ బ్రతుకుచుటవలని మనకు బోధిస్తున్నది. Do you know why there are so many earthquakes raising and a lot of volcano explosions? Why? ఎందుకంటే నేటి దినాల్లో అనేక రకమైన భూకంపాలు, శ్రమలు, కష్టాలు, ఇరుకులు, ఇబ్బందులు ఇవన్నీ కూడా మానవ జాతిని పీడిస్తూ ఉన్నాయి. Because the whole creation is crying out
to Lord God, Creator, come back. ఈ లోకము ఈ సృష్టి ఇవన్నీ కూడా రోదనతో వేదనతో దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు ప్రభు యొక్క మరి ఆ యొక్క దినం కొరకు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి. The book of Romans chapter 8 tells us the creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. రోమన్ పత్రిక 8వ అధ్యాయంలో దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత కొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూస్తూ కనిపెట్టుచున్నది. In hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. ఏలనగా సృష్టి నాశనములకు లోనైన దాస్యంలో నుండి విడిపింపబడి దేవుని పిల్లలు పొందబడము మహిమ సదాంతరము పొందులని నిరీక్షణ గలనే స్వేచ్ఛగా కాక దాని లోపలిసిన వారి మూలముగా వ్యక్తపరచబడెను. The whole creation of this world is longing, ఈ లోకమంతా కూడా సృష్టి అంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు అనమాట. hoping to be liberated from bondage. ఇదిగో బంధకముల నుండి విడుదల పొందడానికి సృష్టి అంతా కూడా దేవుని రాక కొరకు ఓపికతో ఎదురు చూస్తున్నది. Hoping to get away corruption. మరి ఈ లోకంలో ఉన్నటువంటి నాశనం నుండి లేక పాపము నుండి Hoping to cloud free. We are finally free. ఇదిగో మరి ఈ యొక్క వ్యాధుల నుండి శోధన నుండి మరి ఈ యొక్క నాశనం నుండి విడుదల పొందడానికి ఈ యొక్క మరి సృష్టి అంతా కూడా ఎదురు చూస్తున్నది. The whole creation cry out, hoping to enjoy the glorious freedom of children of God appear. ఇదిగో దేవుని కుమారులు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు పొందే సంతోషం కొరకు ఆనందం కొరకు సర్వ సృష్టి అంతా కూడా ఓపికతో ఎదురు చూస్తున్నది. Do you want to have this glorious hope only to receive Jesus Christ tonight? రాత్రి సమయంలో ఈ మహిమ లేక దేవుని ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూసినటువంటి ఈ యొక్క గొప్ప అనుభవం పొందడానికి నువ్వు రాత్రి సిద్ధంగా ఉన్నావా? The Bible, Gospel John chapter 1, clearly tells us to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. యోహాను పత్రిక యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయంలో ప్రభువు అంటాడు, తనను ఎందరూ అంగీకరించిన వారందరికీ అనగా తన నామమున విశ్వాసం ఉంచిన వారికి దేవుని పిల్లలకు ఆయన అనుగ్రహించెను. Only you become a children of God, you have this hope. నీవు ఎప్పుడైతే దేవుని బిడ్డగా కుమారుడుగా కుమార్తెగా ఉంటావో అప్పుడు మాత్రమే నీకు నిరీక్షణ జరుగుతుంది. Because Jesus said, He said, all authority in heaven and on earth has been given to me. All authority, all power, King of Kings, Lord, all belong to Jesus Christ of the universe. ప్రభువు అంటాడేమంటే పరలోకమందును భూమి మీదను సర్వాధికారం నాకు ఇవ్వబడింది. సమస్తమైన మహిమ సమస్తమైన అధికారులు సర్వము కూడా యేసయ్య చేతిలో ఉన్నాయి. 2000 years ago, there's a last prophecy about the coming of the Lord, the coming of God. And it clearly point out, before God returns, there will be a kind of sign, like the earthquake will be increased. మరి సుమారు 2000 సంవత్సరాల నుండి 3000 సంవత్సరాల నుండి ఈ సృష్టి అంతా కూడా దేవుని యొక్క రాకడ కొరకు ఎదురు చూస్తున్నది. దేవుని యొక్క రాకడకు ముందు సృష్టి విషయంలో కూడా ఆకాశంలో భూమి మీద కొన్ని జరుగుతాయని కూడా దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. కొన్ని సూచక్రియలు జరుగుతాయి. The Bible says before Jesus comes, the war will multiply. యేసుక్రీస్తు రాకముందు యుద్ధములు ఎక్కువగా జరుగుతాయని ప్రభు చెప్తున్నాడు. Famine and crime will prevail. మరి ఇంకా మరి ఎక్కువ ఒకరి మీద ఒకరు పోట్లాడుకుంటాం కొట్టుకుంటాం ఇంకా కరువులు భూకంపములు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని దేవుని వాక్యం మనం చూస్తున్నాం. Jesus said before He comes, there will be signs in the sun, moon and stars. ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన రాకడ ముందు కొన్ని సూచనలు ఇదిగో సూర్యుడు విషయంలో చంద్రుడి విషయంలో ఆకాశ నక్షత్ర విషయంలో కొన్ని సూచనలు కూడా కనబడుతుంది జరుగుతామని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. Jesus said on the earth nation will be in anguish and perplexity at the rolling and tossing of the sea. ఇంకా మరి దేవుని వాక్యం ఏంటంటే దేశంలో ఒకదాని మీద ఒకటి మరి ఒకదాని ఒకటి కొట్టుకుంటూ ఒకదాని మీద యుద్ధం ప్రకటించుకుంటూ ఉంటామని దేవుని యొక్క రాకడకు ముందు మరి ప్రభు అంటున్నాడు. Look around, what happened in newspaper around us. వార్తాపత్రికలో విశ్రామలు మీరు చూస్తున్నారు. We human beings face AIDS, cancer, spread many parts of the earth. మనుషులకు ఈ భూలోకం అంతా కూడా చూసినప్పుడు మనుషులకు ఎన్నో భయంకరమైన రోగములు వ్యాధులు క్యాన్సర్ రోగము మరి ఎయిడ్స్ రోగము టీబీ రోగాలు వస్తున్నాయి. Violence
and the lust, the fornication penetrate to many parts of the earth. ఈ భూలోకమంతా కూడా ఎక్కడ చూసినా ఉగ్రత, ఎక్కడ చూసినా కూడా మరి ఆ కామాతురత, ఎక్కడ చూసినా పాపము, ఎక్కడ చూసినా దుర్నీతి మరి లోతుకు పాతుకుపోయింది. The more become insecure and the dangerous place to live. ఈ భూలోకము నివసించడానికి అయోగ్యమైనటువంటి స్థలంగా ఉన్నది. Just like a great thunderstorm is coming to our whole human race. ఇదిగో మానవ జాతి మీద గొప్ప గొప్ప వర్షములు లేక తుఫానులు మరి అనేక రకములుగా మానవ జాతి పీడింపబడుతున్నది. But for those who believe in Jesus, there is a hope. ఈ రాత్రి ఎవరైతే యేసునందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారికి దేవుడు గొప్ప నిరీక్షణ కలుగజేస్తున్నాడు. Jesus said at that time they will see the Son of God coming in cloud with power and great glory. ఇటువంటి దినాల్లో ఇటువంటి స్థితిలో మనుష్య కుమారుడు ప్రభావముతోనూ మహామహిమతోనూ మేఘారుడే వచ్చి సూచించని. Jesus said, when this thing begins to take place, stand up and lift your head because your redemption is drawing near. ఇవి జరగనారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యం తెచ్చుకొని మీ తలెత్తుకొని మీ విడుదల సమీపిస్తున్నదని చెప్పారు. Because if Jesus Christ were not come back to take this earth, the whole human race will be destroyed by the nuclear bomb we invented. కనుక ఈ రాత్రి వేళ యేసు ప్రభు తిరిగి రాబోతున్నాడు. ఆయన వచ్చి సమస్తం కూడా సంరక్షిస్తాడు. లేనట్లయితే ప్రభు రాకపోయినట్లయితే ఇదిగో ఈ లోకమంతా కూడా అణుబాంబు యుద్ధంలో సర్వనాశనం అవుతుంది. Only Jesus can help us solve problem because his name is the Prince of Peace. మన సమస్యలకు, మన శోధనలకు, మన కష్టములకు ప్రభువే జవాబు. ఎందుకంటే ఆయన సమాధానకర్త అయినాడు కనుక. But Jesus clearly tells us, keep watch, because you do not know on what day our Lord will come. కనుక ప్రభు అంటాడు దేవుని వాక్యంలో లూకాసు 4వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్నాం. Jesus said, you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect him. మీరు దేవుని యొక్క రాకడ తెలియదు కనుక ఆయన రాకడ కొరకు, యేసు రాకడ కొరకు మీరు ఎదురు చూడమని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. Jesus clearly said, no one knows about that day or hour, for even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. యేసు రాకడ ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో ఎవరికి తెలియదు. మరి పరలోకంలో ఉన్న దూతలకు కూడా తెలియదు. ఏ జామున వస్తాడో ఎప్పుడు వస్తాడో మీరు జాగ్రత్తగా కనిపెట్టుకుని ఉండండి. If you hear someone said certain year or certain hour Jesus will come, do not believe them. ఎవరైనా సరే యేసు ప్రభు పలానా సమయంలో వస్తాడు, పలానా సంవత్సరంలో వస్తాడు, పలానా రోజు వస్తాడని చెప్తే మీరు దయచేసి నమ్మవద్దు. There's a lot of false prophets said certain year Jesus will come. Do not believe any one of this nonsense. కొంతమంది అబద్ధ ప్రవక్తలు మరి కొంతమంది బోధకులు ఏం చెప్తారంటే యేసు ప్రభు పలానా సమయంలో వస్తాడు, పలానా సంవత్సరం వస్తాడని చెప్తున్నారు. మీరు దయచేసేటువంటి వారి మాటలు మీరు వినవద్దని నేను మనం చేస్తున్నాను. Because Jesus clearly tells that day and that hour nobody knows. ప్రభు చెప్పాడు, ఆయన స్పష్టంగా చెప్పాడు ఏమంటే యేసయ్య వచ్చేటువంటి దినము సమయము ఎవరికి తెలియదు. If someone said he knows certain year Jesus will come, do not believe them. ఎవరైనా సరే మీకు చెప్తే ప్రభు ప్రాణప్పుడు వస్తుందని చెప్తే మీరు ఆ తేదీ, ఆ సమయము, ఆ సంవత్సరం మీరు నమ్మవద్దని చెప్తున్నాను. Even though Bible tells no one will know when he will come, but he clearly point out when he come will very fast. కనుక ప్రభువు తనకిష్టమైనటువంటి కాలములో, మంచి కాలములో ఆయన వస్తాడు. ఆయన వచ్చే సమయం ఎవరికి కూడా తెలియదు. The Gospel of Matthew tells us he's coming as quick as a lightning that come from the east is visible even to the west. మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటి వరకు ఏలాగ కనబడునో అలాగే మనుష్య కుమారుని రాకడ ఉందని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. 1 Corinthians Paul tells us in the flesh, in the twinkling of an eye, and the last trumpet. అపోస్తలుడైన పౌలు 1 కొరింథీయుల పత్రిక 15వ అధ్యాయంలో మనమందరం నిద్రించము గాని నిమిషములో ఒక రెప్ప పాటున కడబూరం రోగగానే మనమందరము మార్పు పొందుదము. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. బూరం రోగును అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుదురు, మనము మార్పు పొందుదము. In the twinkling of an eye, just like that, he is coming. కనుక పాటలో ఒక సెకనులో యేసు రాకడ జరుగుతుంది.
In the twinkling of your eyes, you don't have any time to repent. కనురెప్ప పాటలో నీకు మార్పు పొందే అవకాశము, మారు మనసు పొందే అవకాశము, ప్రార్థన చేసే అవకాశం నీకు ఉండదు. In the twinkling of your eyes, all things decided, the grace age will be totally ended. మరి కనురెప్ప పాటలో కృపకాలం ముగించబడుతుంది. దేవుని ప్రేమ, దేవుని కృప నీ మీదకి అప్పుడు రాదు. That's the reason why the Bible said, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Now. కనుక దేవుని వాక్యం ఏంటంటే ఇప్పుడే రక్షణ దినము, ఇప్పుడే అనుకూల సమయము, ఇప్పుడే మంచి సమయం కనుక రక్షణ పొందమని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. No one can control tomorrow. Only God can. That's the reason why you are here. కనుక రేపటి దినం ఏం జరుగుతుందో, రేపు ఏ సంభవించబోతుందో దేవునికి తప్ప ఎవరికి తెలియదు. కనుక దేవుడి రాత్రి మనల్ని ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్నాడు. Today may be your last chance to receive Jesus Christ. ఈ రాత్రి యేసుక్రీస్తుని పొందడానికి, అంగీకరించడానికి నీకు ఆఖరి రోజు కావచ్చు. How to receive Him? ఏ విధంగా ప్రభువుని మనం పొందుతాం? It's very clear. Only 3 times. First, you must repent. మొట్టమొదటిగా ప్రభువుని పొందాలంటే, ఆయన నిన్ను ఆహ్వానించాలంటే నీకు మారు మనసు అవసరము. Repentance means you turn your way toward God. మారు మనసు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీవు దేవుని వైపు తిరగటం, పాపమును విడిచి, సాతానుని విడిచి దేవుని వైపు తిరుగుట. Secondly, you must receive Jesus by faith. రెండవదిగా యేసుక్రీస్తుని విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు పొందుట. It's true you cannot understand all the mystery of the salvation. Only through faith you can receive Him. కనుక విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే యేసుని పొందుకోగలవు, కానీ వేరే విషయం ద్వారా, మరి వేరే పని ద్వారా నువ్వు యేసుని పొందుకోలేవు. విశ్వాసం ద్వారా ప్రభువుని పొందుకుంటావు. Thirdly, you must follow Jesus and confess Him publicly. మూడవది, యేసు ప్రభుని బహిరంగంగా అందరి ముందు నువ్వు ఒప్పుకోవాలి. This is the last evening of the crusade. ఇది ఈ కోటలో ఆఖరి రాత్రి. ఎవరు లేవద్దని కూర్చోండి. One day, maybe you will find out this is your last chance to receive Jesus Christ. ఒకవేళ ఈ రాత్రి నువ్వు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించకపోతే ఒక దినం నువ్వు అనుకుంటావు. There's a spring over there, just like that. One day you will in front of God to receive judgment. Everything you have done is showing up just like spring. ఒక బొమ్మ ఏ విధంగా మనకు కనబడుతుందో అదే విధంగా మనము ఒకనొక దినము దేవుని ఎదుట మనం నిలబడతాం. And you said, my God, why didn't I take that precious opportunity to receive Jesus? ప్రభువా, నాకు అవకాశం ఇచ్చావు, అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు ఎందుకని నాయన నేను అంగీకరించలేదు, ఎందుకని నేను నిన్ను పొందలేదు అన్నప్పుడు ప్రభువును అడుగుతావు. If you wait until that time, say this world will be too late. నీవు అప్పుడు దాకా వేచి ఉండాలనుకుంటే చాలా ఆలస్యం అవుతుంది. కనుక నువ్వు ఇప్పుడు యేసును అంగీకరించాలి. Everything set up, everything finished. అంతా కూడా ముగించబడింది, అంతా కూడా సమస్తమైంది. Whether you believe in Jesus Christ, you are in kingdom of God to have eternal blessing. నువ్వు యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించినట్లయితే నీవు దేవునికి నిత్యరాజ్యంలో ఉంటావు. Or because you reject Jesus, you have to go to the lake of fire. నీవు యేసుని అంగీకరించకపోయినట్లయితే ఏ సందేహం లేదు, నీవు నరకాగ్నిలో పడతావు. Every religion of this world, every people know there's a hell, there's a fire over there. ప్రతి మతములకు, లోకములో ఉన్నటువంటి ప్రతి మతములకు తెలుసు, ప్రతి అందరికీ తెలుసు ఏమంటే ఒక అగ్ని ఉన్నది, నరకం ఉన్నదని. It is true. That reason why today your decision will decide your destiny. కనుక ఇది నిజము. ఈ రాత్రి నీ నిర్ణయం మీద నీ బ్రతుకు ఆధారపడి ఉన్నది. Jesus said, whosoever acknowledge me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. ప్రభువు అంటున్నాడు, ఎవరైతే ప్రజల ముందు, మనుషుల ముందు ఒప్పుకోరో వారిని పరలోకంలో ఒప్పుకుంటారు. ఎవరైతే ఒప్పుకోరో నేను వారిని ఒప్పుకోనని ప్రభు ఖండితంగా చెప్పారు. That's the reason why I'm going to invite you to receive Jesus Christ tonight. కనుక ఈ రాత్రి నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించడానికి. Let's bow our heads, pray together. త్వరలో వచ్చి ప్రార్థన చేసుకుందాం. The Holy Spirit is talking to you tonight, you know. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాత్రి మీతో మాట్లాడుతున్నాడు, ఆ విషయం మీకు తెలుసు. Today is your last chance to receive Jesus Christ as personal ఈ Savior. రాత్రి ఈ కృతాలు ముగించబడుతున్నాయి. ఈ అవకాశం దేవునికి ఇచ్చాడు. ఇది ఆఖరి అవకాశంగా నువ్వు గుర్తించు. We pray that none of us will go to the lake of fire. మన ప్రార్థన ఏమిటంటే మనలో ఇక్కడ వచ్చిన వారు, కూర్చున్న వారిలో ఎవరు కూడా నరకానికి వెళ్ళకూడదు. If you would like to receive Jesus Christ to have eternal life, you have to come forward. ఈ రాత్రి యేసుక్రీస్తును అంగీకరించడానికి, ప్రభు యొక్క ఆనందం పొందడానికి నువ్వు లేచి ముందుకు రావాలని నేను కోరుతున్నాను. If you left God in the past, you would like to return to God, you have to come to the front.
ఈ రాత్రి నువ్వు లేచి ముందుకు రా. నువ్వు దేవుడిని అంగీకరించినట్లయితే, ప్రభువుని తెలుసుకున్నట్లయితే ముందుకు రావాలని నేను కోరుతున్నాను. దయచేసి లేచి ముందుకు రండి. అయ్యగారు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నారు. If you like to rededicate yourself, you have to come to the front too. దేవునికి మరలా సమర్పించుకోవాలి నీ జీవితాన్ని. నువ్వు దూరంగా దేవునికి వెళ్ళిపోతే మళ్ళా దేవుడికి దగ్గరకు రావాలని ఆసక్తి ఉంటే తొందరగా లేచి ముందుకు రావాలని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. Jesus Christ is talking to you tonight, you know. రాత్రి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఆ విషయం నీకు తెలుసు. Come while you can. త్వరగా లేచి రావాలని, మీరు రాగలిగితే రావాలని నేను కోరుతున్నాను, మనవి చేస్తున్నాను. If your relative or friend would like to receive Jesus, please take him to the front. మీ స్నేహితులు కానీ, మీ బంధువులు కానీ, మిత్రులు కానీ మీతో వస్తే వారిని దయచేసి మీరు ముందుకు తీసుకురండి. Jesus are going to go home with you, go to school with you. మీతో పాటు ప్రభు మీతో రావాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు. దయచేసి ముందుకు రండి. ఎవరు నిలబడద్దు అక్కడ. Go to your working place. He's going to help you solve your problem. మీ ఇంటి దగ్గర కానీ, మీ ఆఫీసులో కానీ, మీ వ్యాపారంలో కానీ, మీ శ్రమల్లో, శోధనలో దేవునికి సహాయం కోసం మీరు ముందుకు రండి. దేవుడు మీరు ఆశీర్వదిస్తారు. Come to receive Jesus Christ tonight. రాత్రి యేసును పొందడానికి త్వరగా లేచి రావాలని కోరుతున్నారు. Come while you can. త్వరగా రండి. అక్కడ కూర్చున్న వారందరూ కూడా ముందుకు రండి దయచేసి. Jesus also said, those whosoever disown me before men, I will also disown him before my Father in heaven. ఎవరైతే మనుషులతో నన్ను ఒప్పుకొనరో వారిని ఒప్పుకోనని ప్రభు సెలవిస్తున్నాడు. That's reason why you have to come publicly in front of Jesus Christ. కనుక ఈ రాత్రి యేసు దగ్గరకు, యేసు ముందుకు మనమందరం సంతోషంగా ఉంటాం. ప్రార్థన చేసుకుందాం రండి. Tonight, let God change your family. ఈ రాత్రి దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని మార్చినట్లు. No one leaves this place. We are going to pray together for your needs later. ఎవరు కూడా వెళ్ళవద్దండి. మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. Come while you can. Come. త్వరగా లేచి రావాలని నేను కోరుతున్నాను. You may stand over there. Jesus loves you. Come. బాగున్నారా? మీరు ముందు రావాలని కోరుతున్నాను. అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు Don't worry. This is the shower of blessing for baptized. ఈ రాత్రి దేవుడికి వర్షం మనకు పడుతుంది. ఇదంత ఆశ్చర్యకరము. ఇది ఆశ్చర్య వర్షం అని మీరు గమనించండి. Wherever you are, Jesus knows you. You are not come here by chance. He has a purpose for your life. ఈ రాత్రి మీరు ఏదో రాలేదు, మరి ఏం పని లేకుండా రాలేదు. ఇది దేవుడి యొక్క ఉద్దేశమని, దేవుడి యొక్క చిత్తమని మీరు గమనించండి. You cannot keep the command of God. Only Jesus fulfill for you. Come. దేవుడి ఆజ్ఞానుసారంగా నువ్వు జీవించలేవు, కానీ యేసును అంగీకరించినప్పుడు ఆయన రక్షణ నీకు దొరుకుతుంది. He forgives all your sins. Come. నీ ప్రతి పాపము యేసు క్షమించగలడు. వెనుకున్న వారు దయచేసి ముందుకు రండి. అందరూ కూడా ముందుకు రండి. Come while you can. Come. Come. ఎవరు కూడా వెళ్ళవద్దండి. అందరూ ముందుకు రావాలి. Come to God. Come దేవుడు to ముందుకు రండి. Jesus Christ. యేసు ముందుకు రండి. One day you will know. This may be your last chance. Come. ఒక్కరోజు నువ్వు తెలుసుకుంటావు, ఇది నీకు ఆఖరి అవకాశం కావచ్చు. In your lifetime, they might not have such an opportunity like this. Come. నీ జీవితంలో నీకు రావాలన్నటువంటి అవకాశం రాదు. త్వరగా దేవుని ఎదుగురా. దేవుని అంగీకరించు. ప్రార్థన కొరకు రావాల్సిన కోరుతున్నాం. Jesus love you. Come. Wherever you are, come. యేసు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. త్వరగా రండి. Well, some brothers and sisters coming, we are going to explain why we pray. ఇంకా కొంతమంది వస్తున్నారు. వారు రాకముందు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. Jesus love you. యేసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. After we pray, we say Amen. Amen means yes, truly yes. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఆమెను చెప్తాను. ఆమెన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అవును అని అర్థం. Most important is in the name of Lord Jesus Christ to go to our Heavenly Father. ఆమెన్ అని చెప్పినప్పుడు ఈ ఆమెన్ అనే మాట యేసు నామములో ఆమెన్ అని చెప్పాలి. Let's pray together. ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరూ కూడా. This prayer is directly toward Jesus Christ. మనం చేసే ప్రార్థన యేసు ప్రభువుకు మనం చేస్తున్నాం. Please follow me. నేను చెప్పే ప్రార్థన చేయండి. మీరు చెప్పండి దయచేసి తెలుగులో. Before I pray, I have to say God is spirit, his worshipper must worship in spirit in truth. మనం ప్రార్థన చేయడానికి ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ఆత్మతోనూ సత్యంతోనూ ఆయన ఆరాధించాలి. Therefore you have to pray with your heart to God. కనుక నీవు హృదయపూర్వకంగా నీ ఆత్మతో ప్రభువును ఆరాధించాలి. Please pray after. నేను చెప్పిన ప్రార్థన మీరు తెలుగులో చెప్పాలని కోరుతున్నాను. Dear Heavenly Father, పరలోకమందున్న ప్రేమ గల తండ్రి, అందరూ చెప్పండి. Lord Jesus Christ,
ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు the Holy Spirit my comforter, ఆదరణకర్తమైన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడా, I come to you in the name of my Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామములో నేను ఎదురుకు వచ్చున్నాను. Please forgive all my sins and transgressions. నా పాపములు, నా దుర్నీతిని క్షమించండి. Cleanse me with the blood of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు రక్తములో నన్ను కడగండి. I believe Jesus died on the cross for me. నా కొరకు యేసు మరణించాడని నమ్ముతున్నాను. Therefore all my sins are forgiven. నా పాపములు క్షమించబడినవని నమ్ముతున్నాను. I believe Jesus rose from the dead. మరణము నుండి యేసు లేచాడని నమ్ముతున్నాను. He ascended into heaven. పరలోకం వరకు ఆరోహణమైనని నమ్ముతున్నాను. And he will return to judge the world. ఈ లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాబోతున్నాడని నమ్ముతున్నాను. Because of this, ఈ వాగ్దానమును బట్టి I will have everlasting life. నాకు నిత్య జీవము ఇవ్వబడింది. Because you promised in the Bible. బైబిల్లో వాగ్దానం చేసిన దాన్ని బట్టి You said, if I confess with my mouth, నా నోటితో నేను ఒప్పుకొని Jesus is Lord, యేసుక్రీస్తు ప్రభువని and believe my heart నా హృదయమందు విశ్వాసం ఉంచి that God has raised him from the dead, మరణము నుండి యేసును లేపినాడని I will be saved. నేను రక్షణ పొందగలను. Therefore I am saved in the name of Lord Jesus Christ. ఇప్పుడు నేను యేసు నామములో రక్షింపబడ్డాను. My name is written in the book of life in heaven. పరలోకములో నా పేరు జీవ గ్రంథమందు వ్రాయబడినది. I will have everlasting life. నాకు నిత్య జీవం ఇవ్వబడింది. In the name of my Lord Jesus Christ. నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో అందరూ చెప్పండి, యేసు లార్డ్. Satan, get away. సాతానా వెళ్ళిపో. In the name of my Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామములో Evil spirit, get away. దురాత్మలారా వెళ్ళిపోండి. In the name of my Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామములో Any bondage away from me. బంధకములు, అడ్డములు తొలగిపోవును గాక. Thank you, Jesus. యేసు ప్రభువానికి వందనములు. Please give me strength and power to overcome temptation. సోదర దేశకు శక్తిని బలమును దయచేయండి. అందరూ చెప్పండి, Let me live a life to have victory over victory. జయ జీవితము జీవించటకు సహాయం చేయండి. In the name of my Lord Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు నామములో Amen. ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. హల్లెలూయా. Hallelujah. We're going to pray together. Pray for your needs. మీ అవసరాల కోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం. పాస్టర్ గారి పుస్తకాలు మంచి పెట్టండి. No, you may pray for your family. మీ కుటుంబాల కోసం ప్రార్థన చేస్తాను. Pray for your children or your parents. మీ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. మీ తమ్ముల కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. If you have any disease, now put your hand upon the spot. ఈ రాత్రి రోగం ఉంటే ఆ రోగం మీద నీ చేతిని ఉంచు. Let's pray together. ప్రార్థన చేత తల్లి ఉంచండి, కళ్ళు మూసుకోండి. Hallelujah. Let's హల్లెలూయా. pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. హల్లెలూయా. Lord Jesus Christ, Heavenly Father, and the Holy Spirit, ప్రార్థన come. చేయండి. దేవునికి సహాయం Thank చేయండి. you, హల్లెలూయా. Heal this dear precious lady and hear brothers and sisters. Lord Jesus, hear their prayer. Help their family. Help their marriage. అవును ప్రభా. Help their problem, Lord. యేసు గారు. Go with them to their house. Baptize them and clean their hearts. Lord,
Yes. or bone problem, Yes, or Lord. pain, all kind of problem in the name Jesus Christ. Yes, Lord. Please heal them. Yes. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Praise Jesus. you, Lord. Hallelujah. అందరూ పాడండి చేసి With our heart. హృదయపూర్వకంగా పాడదాం సంతోషంగా పాడదాం Now let the Lord, the word come and let it be fulfilled now. దేవుని వాక్యము దేవుని యొక్క స్వరం మనకు వినబడుతుంది దేవుని చిత్త ప్రకారం జరుగును గాక May the Lord bless every one of us and let us go back home safely. దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా ఆశీర్వదించాడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక క్షేమము నెమ్మది శాంతి సమాధానము దేవుడు మీకు దయచేయను గాక May the gospel of Jesus Christ to your family and to your city, to your place. దేవుని యొక్క సువార్త యేసు సువార్త మీకు మీ కుటుంబములకు మీ సంఘములకు మీ పట్టణములకు మీ దేశములకు ఎల్లప్పుడూ కూడా అందించబడును గాక Hallelujah. Praise the Lord. హల్లెలూయా 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 May God be with every one of us. దేవుడు మీతో ఎల్లప్పుడూ కూడా ఉండును గాక Praise the Lord. దేవుని స్తోత్రం హల్లెలూయా Hallelujah. Hallelujah.